Hello students. Yes, we are here in a new lesson, you see students, that is 2.5 book review, Swami and Friends by R.K. Narayan. Yes students, we can see the warming up also, and it is very easy. You can see the book review of any book that you have read here, you see students. So it might be a story book or short story book or biography, thriller, adventure, any type of book, okay, or it might be a fiction also or science fiction also. You have seen so many science fiction stories, so that is the book review that you have to give, okay. So see the time and place background of the book, you see author and writer, here it is, then main character, and the main character of the story or the person who might be there, you have to write its name or something like that, time and place. So where the story or the thing is happening, that you have to write there, okay. Then problems or dilemma means what is happening in that book, that you have to write, and any special message. If the book is giving you any special message, then you can write it, okay. Suppose we take the book Wings of Fire, okay. Who is the writer of the book Wings of Fire? Yes, it is about Dr. APJ Abdul Kalam, okay. So that is the book, you see, and write the special message that it gives you, okay. So if we take that book, we can write the special message of it. And problems or dilemma, that means what things are there in that, what jumbling things or points or questions that are raised by the author in that book, that you have to write. You have recently read a short story, novel or drama or whatever it is, okay. So ghost story also. So write it in short. Write in short 3 of its strong points that made you like the book, and 2 or 3 drawbacks means what you didn't like. जे आवडलं ते त्या ठिकाणी लिहायचं आहे, जे आवडलं नाही ते त्या ठिकाणी तुम्हाला लिहिता येईल, ओके. सो आय टेक दिस कलर, ओके. So here strengths, okay. So the main important point that you like and things that you don't like, that you can write it here. Weakness, so that is things you don't like, okay, don't like. Don't like, and here you like. You have to write, okay. Then here weakness, 3 type of weakness that you have to write from that book, okay. Then here you have to give the stars also. So which stars you are going to give? If the book is very poor, means you don't like that book, you will write this poor, you will give only 1 star. But if it is excellent, and you will give the 5 star. Move ahead and we will come to the determiners, okay. आता या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिटर्मिनर्स. म्हणजेच काय, तर हे उपपदांमध्ये व्याप्तिवाचक, व्याप्ती म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी पूर्णपणे जे व्याप्त होतं त्या गोष्टी, म्हणजेच काय, तर नामाला पूर्ण व्याप्त करणारं, त्याला म्हणू आपण डिटर्मिनर. आता हे जे डिटर्मिनर्स असतात ना, हे म्हणजे नाम किंवा नाउन फ्रेज किंवा नाउन याच्यापूर्वी ते येणारं तो शब्द असतो, आणि नामाचा किंवा शब्दसमूहांचा मर्यादित
अर्थ त्या ठिकाणी करणाऱ्या या शब्दांना आपण व्याप्तीवाचक शब्द म्हणतो. बघा या ठिकाणी त्यांनी या ठिकाणी काही उदाहरणं तुम्हाला दाखवलेली आहेत, तुम्ही ती बघू शकतात. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह जर असेल तर कशा पद्धतीने दिस दॅट वगैरे, दोज दीज आहे की नाही. आर्टिकल जर असेल त्या ठिकाणी तर ते ए अँड द असं वापरलं जाईल. किंवा पॉझेसिव्ह म्हणजे माझे, तुझे असं असेल तर, किंवा तिचे, तर ते पॉझेसिव्हमध्ये डिटर्मिनर वापरलं जातं, ते या ठिकाणी आहे. क्वांटिफायर्स म्हणजे काय, तर ज्याद्वारे आपल्याला क्वांटिटी समजते, किती प्रमाणामध्ये, ते फ्यू, मेनी, मच हे या ठिकाणी. आणि न्यूमरल्स म्हणजे 1, 2, 3, 100, 200 असं जे आपण मोजू शकतो. आणि बघा तुम्हाला काही दिलेले आहेत बघा या ठिकाणी, की माय ब्रदर ब्रॉट अ फ्यू मॅगझिन्स. मग आता या ठिकाणी तुम्हाला बघा आता इथं तुम्हाला कोणतं या ठिकाणी दिसतं आहे, क्वांटिफायर्समध्ये दिसतं आहे का बघा, हे या ठिकाणी दिसतं आहे, बरोबर आहे की नाही, हे या ठिकाणी दिसतं आहे फ्यू, आहे की नाही. मग ते जर आपण घेतलं तर हे आपण बरोबर त्या ठिकाणी करू शकतो. बघा आता पुढे नंतर आहे व्हॉट इज, समजा खाली घेऊ, दीज टॉईज आर न्यू. मग आता या ठिकाणी काय, दीज आहे की नाही, हे, मग ते त्या ठिकाणी आपण अंडरलाईन करू शकतो. तर हे तुम्ही त्या ठिकाणी लिहायचं आहे की कशा पद्धतीचे ते डिटर्मिनर्स येतात. चला तर पुढे आपण आता पुढे आपला धडा आपण बघूयात. ओके, सो दिस इज बुक रिव्ह्यू स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण. आता R.K. नारायण, हू इज R.K. नारायण? Yes, a very famous and very, you see, learned writer, you see, from India, and he has written so many books, and those are based on the youngsters and the teenagers. Yes, you see, म्हणजे काय, तर कुमारवयीन, टीनेजर म्हणजे काय, कुमारवयीन. मग या कुमारवयीन आपण बघितलं टीनेजर्स प्रेयरमध्ये, कुमारवयीनांचं या ठिकाणी जे त्यांचं पूर्ण लहानपण असतं ते सगळं त्यामध्ये त्यांनी कवर केलेलं आहे बघा. मग हे या ठिकाणी आपण सुरुवात करणार आहोत की नाव ही इज रायटिंग समथिंग दॅट इज अबाउट स्वामी. ओके, अबाउट द स्वामी अँड his friends. Okay, he is writing about that. Now here you see a little bit about the book. Now he is talking about the book here. Now what is he talking? Here you see he writes, anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers. Mistakenly understood as spoilers. म्हणजे काय, तर जर त्याने ह्या कथेचं जर काही या ठिकाणी त्या पुस्तकाविषयी जर लिहिलं डायरेक्ट, ते पुस्तकच सांगायला सुरुवात केली, तर मग ते काय होईल की त्याची मजा त्या ठिकाणी, त्या कथेची मजा ती बिघडवल्यासारखी होईल, त्याचं सार जे आहे ते बिघडवल्यासारखं होईल. सो आय वूड रादर गिव अ ग्लान्स. सो ही सेज ही विल गिव यू अ ग्लान्स. येस, हिअर आय कॅन रब इट. ओके, so here he gives you a glance. Glance म्हणजे काय, दृष्टिक्षेप into the book without mentioning any events or plot of the story. आता हे plot of the story काय असतं विद्यार्थी मित्रांनो, तर मेन्शनिंग एनी इव्हेंट, त्याच्यातला जर एखादा छोटासा घटना जर त्या ठिकाणी सांगितली गेली, किंवा प्लॉट ऑफ द स्टोरी म्हणजेच काय, तर त्या पूर्ण कथेचा जर सार त्या ठिकाणी सांगितला गेला, तर मग ते काय होऊ शकतं, कथेचा गाभा त्या ठिकाणी सांगितला गेला, किंवा त्या कथेची आराखडा काय आहे तोच जर इथं सांगून टाकला की स्वामी आहे, असं आहे, तसं आहे, त्याची ह्या विद्यार्थी, त्याचे हे ते, हे सगळं जर सांगितलं तर मग तो प्लॉट सांगितल्यासारखं झालं, मग ती स्टोरी समजून जाईल, मग त्या सांगण्याची मजा निघून जाते. म्हणून तो त्या ठिकाणी म्हणतो आहे अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, थोडक्यातच सांगतो आहे. बघूयात आपण. मग आता या ठिकाणी आय इरेज दिस. ओके, here, yes, now we are again here. Swami is a mischievous little kid. Now he is talking about Swami. Swami is a mischievous little kid of about 10 years old. How much, what is the age of Swami? Yes, 10. So he is 10 years old and living in the era. Era means what? Yes, era. Era म्हणजे काय, तर काळ, बरोबर आहे. काळ, कोणता काळ, इरा म्हणजेच तो काळ, बरोबर आहे. तर तो त्या ठिकाणी काळ कोणता आहे,
ते या ठिकाणी सांगतं इरा वेअर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल म्हणजेच भारत हा ज्यावेळेला ब्रिटिशांच्या ताब्यामध्ये होता आणि ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली होता, ब्रिटिश त्या ठिकाणी राज्यकर्ते होते, त्यावेळेची ही स्टोरी आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आणि लाईक द मोस्ट किड्स ऑफ दॅट एज, स्वामी इज अ किड हू कॅनॉट स्टे ॲट वन प्लेस. लाईक मोस्ट अदर किड्स. ओके, सो लाईक मोस्ट अदर किड्स, स्वामी कॅनॉट स्टे ॲट वन प्लेस. म्हणजेच तो काय की एका ठिकाणी शांत बसूच शकत नव्हता तो, असं त्याला म्हणायचं आहे बघा. म्हणजे ही लहान मुलं जी असतात ना, तुमच्याच वयाची बरं का, तर हे तुम्हाला एका ठिकाणी शांत बसवलं तर तुम्ही शांत बसतात का? नाही, तुम्ही ते शांत बसत नाही. म्हणून म्हणजे काय तर यू डोंट लाईक टू स्टे ॲट वन प्लेस अँड ॲब्सोल्युटली हेट्स स्कूल. यस, त्याला शाळेचा खूप राग होता. बिकॉज त्या पुस्तकामध्ये आहे विद्यार्थी मित्रांनो की त्यावेळेला ब्रिटिश रूल अंडर ती जी स्कूल होती, तर तेव्हा काही ब्रिटिश जे त्यावेळेचे धर्मप्रसारक वगैरे होते आलेले, तर ते काही शिक्षक होते जे, कारण भारत हा आपला एक फार संस्कृतीने भरलेला असा देश आहे. त्यामुळे त्यांना भारतीय लोकांना ज्या गोष्टी सांगितल्या त्याच त्यांना समजतात त्यांच्या भाषेमध्ये, आणि ते सर्व ब्रिटिश भाषेमध्ये सांगायचे. तिथल्या काही गोष्टी संस्कृती शिकवण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश करत होते. म्हणून दॅट्स वाय ही ॲब्सोल्युटली हेट्स द स्कूल. ओके, नंतर आहे बघा इवन वर्स ही हेटेड मॅथमॅटिक्स. त्यापेक्षाही जास्त म्हणजेच काय, वर्स म्हणजे अगदी म्हणजे अधिक वाईट त्याला कशाचा राग होता, तर मॅथमॅटिक्सचाही होता. मॅथमॅटिक्स बऱ्याचदा जेव्हा जमत नाही त्यावेळेला, ज्या गोष्टी आपल्याला जमत नाही ना, तेव्हा आपण त्याचा हेट करायला सुरुवात करतो विद्यार्थी मित्रांनो. परंतु असं नाही, मॅथमॅटिक्स खूप छान आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आय लाईक दॅट. ओके, आणि तुम्हालासुद्धा ते आवडेल. सो स्कूल इज हिज ॲब्सोल्यूट नाईटमेअर. नाईटमेअर याला आपण काय म्हणूयात, तर भीतीदायक गोष्ट. बघा या ठिकाणी तुम्हाला ह्या चित्रामध्ये दिसतंय बघा, ही नाईटमेअर असली की आपण कसं होतो बघा, तो त्या ठिकाणी त्या चित्रामध्ये दिसतंय की तो पळतोय आणि त्याच्या मागं हे सर्व दिसतंय. मग त्याला या ठिकाणी भूताचं चित्र पण दिसतंय बघा, किंवा त्याला या ठिकाणी काही चित्र दिसतं, साप दिसतोय वगैरे वगैरे. हे सगळं चित्रामध्ये तुम्हाला त्याची नाईटमेअर त्याला वाटायचं की स्कूल इज ॲब्सोल्युटली नाईटमेअर. मग एनिवे द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हॅपनिंग्स ऑफ दिस किड and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. मग आता इथं काय काय होतं आहे बघा की दिस स्टोरी अनफोल्ड्स म्हणजे ही त्या ठिकाणी उलगडते. कशा प्रकारे उलगडते बघा, की त्या स्टोरीची हॅपनिंग अशी आहे की दिस किड अँड हाऊ ही कॉन्स्टंटली गेट्स इन टू ट्रबल. यस, सो रेग्युलरली ही गेट्स इन टू ट्रबल. बघा आता हा मुलगा जो आहे ना, हा बघा आपल्या आत्ताच्या काळचा मुलगा नाही हो, तो मोबाईल हातात घेऊन गेम्स खेळणारा मुलगा नाही, तर तो त्यावेळेला असणाऱ्या त्याच्या मित्रांबरोबर फिरणारा, खेळणारा, बाहेर जाणारा, जंगलामध्ये पळणारा, आपल्या घराच्या आजूबाजूला असलेल्या झाडांवर बसणारा, त्या ठिकाणी असलेल्या प्राण्यांना त्रास देणारा, असा हा कॉन्स्टंटली गेट्स इन टू ट्रबल. आणि त्याला मग त्या ठिकाणी सतत तो काही ना काहीतरी संकटामध्ये तो सापडलेला आहे बघा. अँड ही गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर. आणि मग त्याला त्या ठिकाणी गुड बीटिंगसुद्धा मिळलेली आहे, त्याला चांगलं फटके मिळालेले आहेत बघा त्याच्या वडिलांकडून. बघा की तुमचे आईवडील जेव्हा तुम्हाला काही गोष्ट सांगतात आणि तुम्ही ती करत नाही, त्यावेळेला तुम्हाला गुड बीटिंग मिळते, हेही या ठिकाणी आपण बघू शकतो. चला तर पुढे बघूयात. स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटिल किड. टॉकेटिव्ह म्हणजे कसा, बडबड्या अशा स्वभावाचा हा टॉकेटिव्ह लिटिल किड. अँड थिंक्स दॅट हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एव्हरीथिंग, दॅट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ. आहे की नाही, त्याचं लाईफकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे ना, दॅट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ. ओके, अँड टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एव्हरीथिंग. आणि स्वतःशीच तो बडबडत असतो, प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो स्वतःशीच त्या ठिकाणी स्वमग्न असतो तो, आणि तो स्वतःशीच त्या ठिकाणी बोलत असताना आपल्याला या पुस्तकामध्ये दिसतो बघा हा स्वामी. आणि बट
ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वेज. परंतु त्याला जेव्हा हे सत्य बघा हे ट्रूथ आहे ना त्याला कशा पद्धतीने समजतं. हाऊ डज ही लर्न द ट्रूथ द हार्श वे. हार्श म्हणजे कसं अतिशय कठीण अशा पद्धतीने तो ते शिकतो. म्हणजेच त्याला फटके दिल्याशिवाय त्याला कळत नाही ना. त्याला काहीतरी त्यामधून ती गोष्ट तो करतो नाही का. थॉटफुल नाही काय नाही. विदाऊट थिंकिंग ही डज दॅट द सिच्युएशन. ही डज वॉट एवर इट इज देअर अँड देन वॉट हॅपन्स दॅट ही लर्न्स द ट्रूथ द हार्श वे. मीन्स त्याला त्यामधून काहीतरी शिकायला मिळतं. त्याला काहीतरी धडा मिळतो त्यामधून. सो ॲज मेनी टीन्स बॅक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज अ प्ले अंडर द सन. आहे की नाही. बघा आता त्यांनी काय काय त्याचे खेळ आहेत बघा. सो ॲज मेनी टीन्स अनेक दुसऱ्या आपल्यासारख्या तुमच्यासारख्या मुलांमधून त्याला ही वॉन्ट्स टू डू. आता त्याला काय करावं असं वाटतं बघा. टू प्ले अंडर द सन. त्याला उन्हामध्ये खेळायचं आहे. किक समथिंग कशाला तरी लात मारायची बघा. काही जर एखादं छोटंसं भांडं किंवा काही एखादी छोटंसं टिनाचा डब्बा पडलेला असेल तर त्याला लात मारणार. एखाद्या दगडाला लात मारणार छोट्या आहे की नाही. किंवा एखादं त्या ठिकाणी रिकामी नारळाची कवटी पडली त्याला लात मारणार. म्हणजे किकिंग समथिंग काही ना काहीतरी लात मारायचं काम त्या ठिकाणी करणं. देन क्लाइंब अ ट्री. अरे वा हे तर खूपच छान आहे बघा. झाडावर चढणे. ब्रेक समथिंग आणि काहीतरी तोडणे. मग आता हे विचार न करता काही काही गोष्टी पण तोडून टाकतात घरातल्याच आहे की नाही. मग त्यामध्ये पण त्याला काहीतरी नवीन शिकायला मिळतं. काय शिकायला मिळतं तर त्याला या ठिकाणी फटके मिळतात की अरे बाबा हे महत्त्वाचं कामाचं वस्तू तू तोडलेली आहेस. अँड हॅरॅस समबडी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टुडंट्स. हॅरॅस तुम्हाला पण आवडतं हॅरॅस समबडी. बघा या ठिकाणी दाखवलं आहे हॅरॅस समबडी म्हणजे ट्रबल समबडी आहे की नाही. मग हॅरॅस समबडी कोणातरी अनलाईक किड्स टुडे. पण आजच्या मुलांना हे करावं असं वाटत नाही ना आहे की नाही. तुम्ही घरामध्ये तुमच्या आईवडिलांना असा त्रास देणं म्हणजे तुम्हाला जरा विचार करावा लागतो आहे की नाही. तर हे सगळी गोष्ट त्या ठिकाणी आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो. आणि काय आहे तर तुम्ही हे जे हॅरॅसनेस आहे ना हे हॅरॅसनेस आपण आपल्या मित्रांना पण करतो बघा. हे तुम्ही सर्व गोष्टी करत आहात आता पण. आणि ह्या करण्याचं त्या स्वामीला देखील त्या ठिकाणी आवडायचं बघा आहे की नाही. चला तर आपण हे मिटवूयात आणि पुन्हा पुढे जाऊयात. सो हिअर इट इज नाऊ वेन द इन दिस फॅक्ट वॉज अँड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टील इज. आणि ही एक फॅक्टच आहे ना हो की संपूर्ण सर्व भारतामध्ये बऱ्याचशा सर्व भागामध्ये आजही हे असंच चालू आहे. ठीक आहे शहरी भागामध्ये मुलं टॅबलेट PC कम्प्युटर्स यामध्ये बसून त्या ठिकाणी ते शिकत असतात किंवा काहीतरी गोष्टी खेळत असतात. मोबाईल्स किंवा त्यांना दिलेले काही गॅजेट्स असतात त्यावर ते खेळत असतात. पण इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस स्टुडंट्स मोस्ट ऑफ द विलेजेस द चिल्ड्रन गो टू द नियर बाय प्लेस. स्मॉल वूड छोटंसं एक जंगल असेल छोटंसं तिथं जातात. किंवा दे क्लाइंब अ ट्री ऑर दे ट्राय टू स्विम इन द रिव्हर वॉटर. ओके काहीतरी त्या ठिकाणी ते करत असतात बघा. सो द लाईफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोईंग अप. आता हे लाईफच आहे ना त्याचं. कसं टिपिकल बॉय हा एक असा त्या वयातला आहे तो की त्या वयामध्ये ग्रोईंग अप असतं आणि त्या ठिकाणी त्याला बाकी इतर गोष्टींची काही माहिती नसते. तो त्या ठिकाणी जशा पद्धतीने ते लाईफ त्याच्यासमोर आहे तसं तो जातो. टेक्नॉलॉजी इजंट बिग इन किड्स लाईफ यू सी. आणि फार महत्त्वाचं आहे की टेक्नॉलॉजीचा फार विद्यार्थी त्याचा वापर करत नसतात हो. आज आपल्याला या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये हे शिकावं लागतं आहे ना की बसा रे आणि काहीतरी गोष्टी शिका आहे की नाही. त्या मोबाईलवरून त्या टॅबलेटवरून PCवरून तुम्हाला शिकायचं आहे. ह्या खेडेगावामध्ये टेक्नॉलॉजी इजंट अ बिग इन किड्स लाईफ यू सी. ऑल दे वॉन्ट इज टू प्ले हॅवॉक. व्हेरी इम्पॉर्टंट हा एक फ्रेज तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचा आहे. टू प्ले हॅवॉक मीन्स काय टू प्रिव्हेंट नॉर्मल फंक्शन. आता इथं प्रिव्हेंट करायचं आहे म्हणजे काय करायचं विरोध करायचा किंवा त्याला थांबवायचं आहे. नॉर्मल फंक्शन अँड कॉज डॅमेज. जे साधं गोष्ट आहे ना त्याला काय करायचं
थांबवायचं, त्याला त्रास होईल अशा गोष्टी करायच्या किंवा त्याला बिघडवून टाकायचं. म्हणजेच काय तर चांगल्या गोष्टी बिघडवणे असं त्याला आपण म्हणूयात. चांगल्या गोष्टी बिघडवणे ह्याला म्हणू आपण प्ले हॅवॉक असं आपण म्हणूयात या ठिकाणी. ओके, नाव पुढे तो म्हणतो, इन व्हॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोईंग इयर्स. त्याच्या ह्या वाढत्या वयामध्ये तो कशा पद्धतीने एक चतुर असा आणि फार एक काही चाणाक्ष गुण असलेला व्यक्ती, त्याला मग आपण टिपिकल बॉय, तर चाणाक्ष गुण आहेत त्याच्यामध्ये होऊ शकतो. तर इन दिस रिगार्ड्स नारायण गेट्स डीपली इन टू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड. सो ही गेट्स डीपली म्हणजे काय तर डीपली म्हणजे अतिशय सखोल तो त्या ठिकाणी त्याच्या मनामध्ये द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड, त्याचा जो माइंड आहे ना, 10 वर्ष वयाच्या मुलाचा जो माइंड असतो ना, तो त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये त्या मनामध्ये उतरण्याचा हा प्रयत्न ह्या आर के नारायण यांनी केलेला आहे बघा. आणि बरोबर त्यांना समजतं की हे कसं करत असेल तो स्वामी. विद्यार्थी मित्रांनो, खरं म्हटलं तर हे नारायण आहेत ना, हे आर के नारायण म्हणजे स्वामी आहे बरं का. त्यांनी त्यांच्या वेळेचे काही त्या ठिकाणी सुंदर असे दाखले त्या ठिकाणी दिले त्यांच्या लहानपणीचे. आणि स्वामीज 10-year-old माइंड जर आपण विचार केला तर तो काय काय करल. आता बघा, नारायण हे मोठे लेखक आहेत, बरोबर आहे की नाही. मग ते मोठे आहेत, ते काय लहान आहेत का? नाही, ते मोठे आहेत. मग ते लिहित असताना, पुस्तक लिहित असताना त्यांचं मन हे मोठ्या माणसाप्रमाणे विचार करेल, आहे की नाही. पण नाही, या ठिकाणी स्वामीज 10-year-old माइंडसेट त्यांनी त्याचा अभ्यास करून त्या ठिकाणी ते लिहिलेलं आहे बघा. सो एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली हाऊ ही थिंक्स अँड व्हॉट हिज पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द वर्ल्ड इज, असं त्या ठिकाणी त्याने केलेलं आहे बघा. म्हणजेच काय तर हे 10-year-oldचं मन काय म्हणतं तर बघा, 10-year-old एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली हाऊ ही थिंक्स, तो काय विचार करतोय हे त्या ठिकाणी त्यांनी व्यवस्थितरित्या त्या ठिकाणी मांडलेलं आहे बघा. एक्सक्विजिटली, विशिष्ट पद्धतीने मुलगा आहे हा बडबड्या, हा त्याबद्दल कसा त्या ठिकाणी तो बोलणार आहे हे त्यांना त्या ठिकाणी समजलेलं आहे. तो जगाकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतो, त्याच्या मुळाशी जाऊन त्याचे सखोल वर्णन ते करतात बघा या ठिकाणी, आहे की नाही. पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द वर्ल्ड म्हणजेच काय तर त्याचं ते सखोल असं त्या ठिकाणी ते दृष्टिकोन मांडण्याचा प्रयत्न करतात. जगाच्या विषयी त्याचा दृष्टिकोन काय आहे त्या लहान मुलाचा, ते त्या ठिकाणी मांडण्याचा ते प्रयत्न करतात. आणि हो, खरंच आहे, जर तुम्हाला हे बघायचं असेल ना विद्यार्थी मित्रांनो, तर एक मालगुडी डेज नावाची त्या ठिकाणी दूरदर्शनवर काही वर्षापूर्वी एक सुंदर सिरियल आली होती, ती ह्याच स्वामी अँड फ्रेंड्सवर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आणि त्यामध्ये तुम्ही काही व्हिडिओजमध्ये बघितलं असेल की त्या स्वामी अँड फ्रेंड्सविषयी त्या व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्या सिरियलच्या काही कलाकारांचा आधार त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, ते महत्त्वाचं नाही, या ठिकाणी आपल्याला धडा समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. बघा, आता हा जो पूर्ण धडा आहे ना, ह्यामध्ये काय महत्त्वाचं आहे बघा, तर ह्या लहान मुलाचं काम काय काय त्या ठिकाणी त्या आर के नारायण यांनी मांडलेलं आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. द रीडर डज फील लाईक स्वामी अँड गेट्स व्हेरी अटॅच्ड विथ द कॅरेक्टर, बरं का. आणि मग ह्या स्वामी बरोबर आपण इतके जवळपास, इतके त्याच्याबरोबर आपण जुळले जातो, आपण त्याच्याबरोबर इतके अटॅच होऊन जातो की आपण स्वतःला त्या स्वामीमध्ये बघायला लागतो बघा. सो वी फील लाईक वी आर स्वामी अँड वी आर डुईंग द सेम थिंग दॅट ही इज डुईंग. बघा ना, किती छान त्या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे त्याचं. अँड ही गेट्स व्हेरी अटॅच्ड विथ द कॅरेक्टर ॲज द स्टोरी प्रोग्रेसेस. बघा या ठिकाणी पुढे मग जसजशी स्टोरी ही अनफोल्ड होत जाते, आपण त्याच्याबरोबर जुळू लागतो. दॅट्स द मॅजिक ऑफ नारायण. बघा, ही लाईन तुम्हाला त्या ठिकाणी बुक रिव्ह्यू करताना लिहायची की त्या जे पुस्तक तुम्ही लिहिणार आहात, जे पुस्तकाविषयी तुम्ही लिहिणार आहात
ते त्याचं मॅजिक काय त्या ठिकाणी आहे त्या पुस्तकामध्ये. मग तिथं कसं लिहायचं, दॅट्स द मॅजिक ऑफ हाऊ ही हॅज रिटन द पर्स्पेक्टिव्ह इन द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द 10-year-old माइंड, आहे की नाही, ते त्या ठिकाणी लिहायचं आहे तुम्हाला. चला तर पुढे बघूयात. सिग्निफिकन्स ऑफ द बुक म्हणजेच काय, तर पुस्तकाचे वैशिष्ट्य. सिग्निफिकन्स वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी त्या पुस्तकाच्या. बघा आता, स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण. इथं या ठिकाणी पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघा, पर्स्पेक्टिव्हचा शब्दाचा अर्थ या ठिकाणी दिला आहे बघा. पॉईंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे त्याचा दृष्टिकोन. आता बघूयात सिग्निफिकन्स ऑफ द बुक. मग स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण इज नॉट मेअरली अँड इंटरेस्टिंग रीड. ओके, हे एक नुसतं मेअरली इंटरेस्टिंग रीड नाही आहे. दॅट कुड बी एन्जॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो हे आपण एन्जॉय करू शकतो टॉप टू बॉटम. हे तर आपल्याला करायचंच आहे नाही का. मग हे फक्त एवढंच काम करत नाही हो, तर द वर्क ॲट्रिब्यूट्स अ लॉट ऑफ लिटररी व्हॅल्यूज. फार महत्त्वाचं विद्यार्थी मित्रांनो आहे. लिटररी व्हॅल्यू. लिटररी म्हणजे कसं, तर साहित्यिक मूल्ये त्यामधून दिली गेलेली आहेत. म्हणजेच काय, तर त्याची भाषा सुंदर असेल बघा. त्याची भाषा आहे की नाही, आपण तिथं लिहू शकतो की भाषा शैली किंवा त्या ठिकाणी असलेलं तुम्ही म्हणूयात की त्याची रंजक पद्धत. कशी पद्धत, रंजक पद्धत त्या ठिकाणी असेल. सो म्हणून हे म्हणतात, त्याला आपण म्हणूयात की लिटररी व्हॅल्यू म्हणजेच काय, साहित्यिक मूल्य असलेलं असं ते टीन्स बुक आहे. टीन बुक म्हणजेच काय, तर कुमारवयीन मुलांचं ते पुस्तक आहे. जरी ते कुमारवयीन मुलांचं पुस्तक आहे तरीसुद्धा त्या ठिकाणी हे जे वाचक आहेत साहित्यिक मूल्य या ठिकाणी देतं बघा विद्यार्थी मित्रांनो. चला तर पुढे बघूयात. आपण पुढच्या नेक्स्ट पेजला जाऊ. चला, थोडासा व्हिडिओ मोठा होईल पण काही हरकत नाही. सो व्हॉट डज द रिव्ह्यू से अबाउट R.K. नारायण स्टाईल अँड लँग्वेज. ते हे याचं तुम्हाला या ठिकाणी तुम्ही यू कॅन राईट द ॲन्सर ऑफ दिस. ओके, सो यू राईट इट, देन वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. ओके, तुम्ही काय लिहितात ते. सो स्वामी अँड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर द किड्स अँड टीन्स अलाइक. म्हणजे जरी तो लहान असेल खूप मुलगा, त्याला पण ते आवडेल वाचायला, आणि टीन जर असेल, जर तो किशोरवयीन असेल तर त्याला देखील ते वाचायला आवडेल. सो ऑल्सो द बुक इज वाईडली यूज्ड इन दी एशियन कॉन्टिनंट ॲज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टुडंट्स हू स्टडी लिटरेचर. बघा आता हे लिटरेचर ॲज अ सब्जेक्ट ॲट स्कूल. आता हा आपल्याला सब्जेक्ट ॲट स्कूल आहे ना. हो, सो वी रीड इंग्लिश. ओके, मराठी आहे ना, तर हे आपल्याला सब्जेक्ट ॲज अ लिटरेचर आहे ना. पण या ठिकाणी तुम्हाला त्यामध्ये देखील हे पुस्तक त्या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो स्टडीसाठी इन एशियन कॉन्टिनंट. म्हणजे काय, आशिया खंडामधीलच लोकांसाठी हे खूप छान आहे. त्यांना त्याचा यूज होऊ शकतो. आशिया खंडातील लोकांना हे समजेल. का बरं हो, कारण आशिया खंडामध्ये काय झालं होतं, तर ब्रिटिश आले होते ना, आणि ब्रिटिश लोक कसं वागायचे काय, तर हे याविषयी आपल्याला फक्त एशियन कॉन्टिनेंटच्या लोकांनाच माहीत आहे. हे ब्रिटिश लोकांना नाही कळणार किंवा दुसऱ्या देशामधल्या लोकांना नाही कळणार, आहे की नाही. चला तर मग पुढे बघूयात. दिस डज नॉट मीन दॅट द बुक इज फिल्ड विथ हेवी ग्रामर. या ठिकाणी जर हे पुस्तक लिटरेचर म्हणून जर वापरलं गेलं असेल तर मग लिटरेचरची स्टडी करण्यासाठी मग त्याच्यामध्ये ग्रामर असेल खूप. कसं, हेवी म्हणा, भरपूर असं दापून चोपून भरलेलं ग्रामर जर असेल, हार्श असं जर ते ग्रामर असेल, तर मग ते वाचायला चांगलं वाटत नाही ना, आहे की नाही. म्हणजे आपण बघतो की बऱ्याचदा एखादं खूप चांगलं पुस्तक आहे पण त्याच्यातली भाषा जर आपल्याला समजत नसेल ना, तर आपण ते सोडून देतो, कारण त्याच्यामध्ये भाषा ही क्लिष्ट असते. पण इथं भाषा क्लिष्ट नाही आहे बघा. त्यामध्ये साहित्यिक मूल्य आहे, परंतु त्यामध्ये फार काही व्याकरणाची भाषा आहे ती नाही आहे. अँड टेक्निकल जार्गॉन म्हणजे काय हो, टेक्निकल जार्गॉन बघा या ठिकाणी वर्ड्स यूज्ड बाय पर्टिक्युलर
प्रोफेशनल्स. आता बघा, फार जे कोणी संशोधक असतात किंवा जे कोणी खूप तांत्रिकदृष्ट्या खूप सक्षम असे लोक असतात ना, ते त्या भाषेमध्ये खूप छान सांगतात त्यांच्या, परंतु ती भाषा, ते शब्द आपल्याला कळत नाही. आलं का लक्षामध्ये? म्हणजे ते तज्ज्ञ असतात आणि तज्ज्ञांची भाषा आपल्याला कळत नाही. जरी आपल्याला तो विषय माहीत आहे, पण आपल्याला तज्ज्ञ लोकांनी जेव्हा सांगायला सुरुवात करतात तेव्हा ते सांगितलेली भाषा आपल्याला लगेच कळत नाही, कारण त्याच्यामध्ये टेक्निकल जार्गॉन असतं या ठिकाणी. सो ॲक्च्युअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस. पण म्हणजे सत्य मात्र याच्या अगदी विरुद्ध आहे. बघा ना, मग जर ग्रामर एवढं जर आपल्याला वाचायचं असेल, सगळं जर करायचं असेल, तर आपल्याला असं वाटतं की बाबा हे पुस्तक तसं असेल, पण नाही. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर ऑल किड्स. सर्वांसाठी हे पुस्तक आहे, हे लक्षात घ्या. आता पुढे आपण बघूया. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिम्पल इंग्लिश इट इज हार्ड टू इमॅजिन दॅट इट इज अ वर्क ऑफ सच अ लिटररी जिनियस. बघा ना, मग हे लिटररी जिनियस आहेत ना, आपण त्यांना म्हणूया की विद्वान साहित्यिक आहे. ह्या विद्वान साहित्यिकाने हे लिहिलं आहे, R.K. नारायण यांनी. हे आपल्याला त्यावर बिलीवच होत नाही. आपण इमॅजिनच करू शकत नाही की एवढं हार्ड टू इमॅजिन नाही होतं आपल्याला की हे पुस्तक त्यांनी लिहिलं असेल. द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज बोथ प्लेन अँड सिम्पल. बघा, आता त्या ठिकाणी या बुकविषयी काय काय आहे बघा महत्त्वाचं, ते त्या ठिकाणी लिहिलं आहे बघा. या पूर्ण पॅसेजमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी ते बुक कसं लिहिलेलं आहे आणि त्याची भाषा काय ते लिहिलं आहे बघा या ठिकाणी ह्या पॅसेजमध्ये. सो इंग्लिश इज यूज्ड, कसं? द इंग्लिश इज यूज्ड इन द बुक इज बोथ प्लेन अँड सिम्पल विदाऊट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स. कोणतेच ट्रबलिंग वर्ड्स त्या ठिकाणी घेतलेले नाही आहेत. मग ते ट्रबलिंग वर्ड्स म्हणजे काय? तर अतिशय त्रासदायक असे शब्द समजायला असं त्यामध्ये बिलकुल नाही आहे. द यूज ऑफ सिम्पल अँड शॉर्ट सेंटेन्सेस. मग सिम्पल अँड शॉर्ट सेंटेन्सेस जर असतील ना, तर सर्वांनाच वाचायला आवडतं. हो, मलाही खूप आवडतं. अँड ॲड्स टू द सिम्प्लिसिटी ऑफ द बुक. फार साधारण असं ते भाषा असली की त्यामुळे ते पुस्तक आपल्यासाठी खूप साधारण बनतं, सहज आपण त्याला वाचू शकतो. इट इज मेन्शन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शनमध्येच त्या ठिकाणी दिलं आहे दॅट द बुक इज अबाउट अ मिस्चिवस 10-year-old इंडियन बॉय. हा इंडियन बॉय 10-year-old आहे. हां, मग वाय दॅट बॉय इज टेकन हिअर? बिकॉज ही इज 10 years अँड ही इज व्हेरी मिस्चिवस. यू सी, मिस्चिवस. खोडकर मुलांच्या विषयी काहीतरी गोष्ट घडत असते आणि त्यांची गंमत पाहायला आपल्याला खूप आवडते. अँड some parents may be concerned about the influence of this will have on their already mischievous children. आता हे पुस्तक कसं आहे? तर इट इज अबाउट मिस्चिवस 10-year-old बॉय, आहे की नाही, इंडियन बॉय. मग आता जे पेरेंट्स आहेत ना, मग पेरेंट्स ज्यांना दे आर कन्सर्न अबाउट द इन्फ्लुअन्स, म्हणजे मुलांच्या मनावर तो जो त्याचा इफेक्ट होणार आहे बघा, इन्फ्लुअन्स होणार आहे, त्यामुळं काय होणार आहे की त्या मुलांच्या मनावर ह्या पुस्तकामुळे काय परिणाम होऊ शकतो हे त्या पालकांना चिंता यामुळे वाटू शकते ह्या पुस्तकामुळे. कारण ही मुलं काहीतरी खोड्या करताना त्या ठिकाणी दाखवलेली आहेत आणि ही खोड्या करणारी मुलं, मग त्या खोड्या ही मुलं पण आपले शिकतील आणि मग तेही असंच बनतील असं त्यांना वाटू शकतं ह्या पालकांना. बट द बुक इज ॲज सच दॅट इट एनकम्पासेस. बघा या ठिकाणी सर्कल्स अराउंड म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी ते घुटमळतं. द मिस्चिव्स ऑफ द किड्स इन ए व्ह्यू ऑफ द किड विच इज हार्मलेस. हां, प्युअर इन हिज पर्स्पेक्टिव्ह. त्याच्या दृष्टिकोनातून तो अतिशय स्वच्छ आहे बघा. त्याचं मन स्वच्छ आहे आणि स्वच्छंदी आहे. मग हा अतिशय म्हणजे निरागस असा हा मुलगा आहे. हा निरागस मुलगा त्या मुलाविषयी त्यांनी केलेल्या कामांना या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. त्यामुळे इट इन्क्वास म्हणजे हे जे कॅरेक्टर आहे ना स्वामीचं, हे त्या ठिकाणी घुटमळतं की जे तो मुलगा आहे दाखवलेला त्याचं पर्स्पेक्टिव्ह त्या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे. अँड ऑल्सो अमिड्स ऑल द मिस्चिफ्स अँड नॉटीनेस. बघा, मग मिस्चिफ्स अँड नॉटीनेस त्या ठिकाणी आहे. वी ॲक्च्युअली फाइंड दॅट स्वामी इज अ लविंग and a tender kid who actually very sensitive.
फार तो काय संवेदनशील आहे. सेन्सिटिव्ह म्हणजे कसा, तर संवेदनशील असा तो मुलगा आहे, संवेदनशील असा तो मुलगा आहे. मग आता त्याच्या संवेदना या ठिकाणी कशा दिसतात, तर त्याचे छोट्या छोट्या खोड्यांमधून देखील आपल्याला त्याच्या संवेदना कळू शकतात. सो इट इज अ नोन फॅक्ट दॅट मिस्चिवस किड्स आर. मग आता ही तर सर्वांना माहीतच आहे, हे सत्य सर्वांना माहीत आहे. फॅक्ट म्हणजे सत्य, हे खोडकरपणाचं सत्य सर्वांना माहीत आहे. आर द मोस्ट सेन्सिटिव्ह. मग ही जी खोडकर मुलं असतात ना, ही सर्वात काय असतात, संवेदनशील असतात. अँड लविंग पीपल ऑफ ऑल. मग आणि सर्वांना ते प्रेम करतात. बघा, सर्वांवरच ती लहान मुलं खोडकर असतात, पण ती सर्वांवर प्रेम करत असतात. आर के नारायण डज द ग्रेट जॉब कन्व्हेईंग दॅट टू ऑल ऑफ अस. आणि हे सर्व सांगण्याचं किंवा हे सर्व आपल्यापर्यंत पोचवण्याचा आर के नारायण त्यांनी पुरेपूर या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. अँड हा खूप सुंदर त्यांनी काम या ठिकाणी केलेलं आहे. बघा, हा फोटो आहे त्यांचा, तुम्ही पण पुस्तकात बघू शकतात. सो इन कन्क्लुजन, मग आता याचं कन्क्लुजन काय आहे, इट कॅन बी सेड दॅट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस. सर्व प्रकारच्या वयोगटासाठी हे पुस्तक आहे. हू मे जस्ट एन्जॉय अ गुड रीड और who may want to improve their English skills. So you can improve your English skills also, students, from this book. Yes, it is very nice, you see, that it improves your English skills. आहे की नाही. त्याच्यामध्ये त्या बोलण्याच्या काही गोष्टी आहेत बघा, त्याच्यामध्ये ग्रामर आहे, त्याच्यामध्ये सेंटेन्स पॅटर्न आहेत, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आहे. म्हणजे काय, तर तुम्हाला हे त्या ठिकाणी इम्प्रूव्ह युअर इंग्लिश स्किल्स पण त्या ठिकाणी बघायला मिळतील. अँड इट्स अ गुड रीड हू मे वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह देअर इंग्लिश ऑल्सो अँड हू वॉन्ट टू गेट हॅपीनेस ऑल्सो. आहे की नाही. काही गोष्टी त्याच्यातून त्यांना शिकायच्या असतील तर हे कन्क्लुजन त्यामधून आपल्याला काढता येऊ शकतो. सो अबाउट द ऑथर. मग आता ऑथरविषयी काय बघायचं आहे. द ऑथर ऑफ स्वामी अँड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाईम, आर के नारायण. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स. यू स्टुडंट्स, ती डिग्री दाखवली आहे की नाही. ग्रेटेस्ट म्हणजे काय, हां, तर सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा वापर करून ते वाक्य केलेलं आहे बघा. आणि तसंच आहे, आर के नारायण इज अ व्हेरी प्रोफाऊंड रायटर. यू से फॉर यू युअर एज ग्रुप इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बुक, यू से स्टुडंट्स. आणि आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टँडिंग लिटररी वर्क्स इंडिया हॅज एव्हर प्रोड्यूस्ड. मग इंडियाने जे आपल्याला या ठिकाणी प्रोड्यूस केलेलं आहे त्यामध्ये आउटस्टँडिंग लिटररी वर्क आहे हे. म्हणजेच काय, तर आउटस्टँडिंग म्हणजे कसं, तर उल्लेखनीय, अतिशय उल्लेखनीय असं ते पुस्तक आहे की नाही. आणि अँड ही हॅज एव्हर प्रोड्यूस. त्यांनी एक फार जे काही त्यांनी इतके केलेले आहेत, पुस्तकं लिहिले असतील त्यांनी, त्यामधील हे सर्वात उत्कृष्ट असं पुस्तक आपण म्हणू शकतो. अँड दिस बुक in particular captures the essence. So what it captures, the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage boy. हां, त्या लहान मुलाचं, ब्रिटिश काळातल्या त्या लहान मुलाच्या मनामध्ये चाललेल्या गोष्टींविषयी आणि ब्रिटिश काळातील इसेन्स म्हणजे काय, तर स्पिरिट म्हणजेच काय आपण त्याला म्हणूयात, तर आशय. इसेन्स म्हणजे काय आपण या ठिकाणी लिहू शकतो, आशय. तर हा आशय या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो. त्याचा काय आशय आहे, तर ब्रिटिश रूलमध्ये काय चाललं होतं हे या ठिकाणी आपण बघू शकतो. आणि आउटस्टँडिंग लिटररी वर्क आहे विद्यार्थी मित्रांनो, बरं का, हे लक्षात घ्या. अँड सो दिस बुक पर्टिक्युलरली कॅप्चर्स, म्हणजे त्या ठिकाणी ते तो आशय पकडण्यामध्ये फार छान काम करतं. कशाचा, तर इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग. आता बघूयात अदर ग्रेट वर्क्स. आता त्याचे दुसरे, नारायण यांचे दुसरे काही पुस्तकं बघा या ठिकाणी दाखवले. मालगुडी डेज, जसं मी तुम्हाला बोललो, यावर आधारित एक सुंदर अशी मालगुडी डेज नावाची सिरियल आहे आणि तुम्ही ती तुमच्या यूट्यूबवर देखील सर्च करून बघू शकतात. त्याच्यामध्ये जो मुलगा दाखवला आहे ना, स्वामी, हां बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तोच हा मालगुडी डेज, तोच हा स्वामी आहे बघा, ज्याच्याविषयी हे पुस्तक लिहिलं गेलं आहे आर के नारायण यांनी ते. आणि जणू काही ते आर के नारायणच आहे असं समजून घ्या. नंतर आहे द गाईड,
त्यानंतर द पेंटर ऑफ द सायन्स, हे फार सुंदर सुंदर पुस्तकं आहेत त्यांची. अँड मेनी मोर लिटररी वर्क सच ॲज द, आता बघा पुढे द रामायणासुद्धा त्यांनी लिहिलं आहे. अँड अ शॉर्टन्ड मॉडर्न प्रोज व्हर्जन ऑफ द इंडियन एपिक असं त्याला म्हटलं आहे. ह्या रामायणाला, द रामायणाला त्यांनी काय सांगितलं आहे, शॉर्टन्ड, ती एक संक्षिप्त असं त्याला म्हणू आपण, संक्षिप्त आवृत्ती. अँड द महाभारत अ शॉर्टन्ड मॉडर्न प्रोज व्हर्जन ऑफ द इंडियन एपिक. मग हे एपिक म्हणजे काय हो? तर एपिक म्हणजे जुने ग्रंथ, ज्याला आपण म्हणूयात हा धार्मिक असं ग्रंथ असलेला जुना धार्मिक ग्रंथ. आणि गो टेक अ लुक ॲट दॅम इफ यू आर इंटरेस्टेड. तर सो इफ यू वॉन्ट यू कॅन रीड दीज बुक्स ऑल्सो फ्रॉम द ऑथर, अँड द नेम ऑफ द ऑथर इज R.K. नारायण. ओके, सो स्टुडंट्स, वी हॅव फिनिश्ड द लेसन हिअर. मी मुद्दाम ह्या टाईपचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवला आहे, म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी मला सर्व गोष्टी सविस्तर सांगता येतील. बघा, हे बुक रिव्ह्यू आहे, त्यामुळे अशा पद्धतीने तुम्हाला पुस्तकातच सर्व सांगता येऊ शकत होतं, म्हणून मी हे बनवलं आहे तुमच्यासाठी. चला, तर रेफर टू द स्टोरी द बॉय हू ब्रोक द बँक. आणि मग बाय रस्किन बॉन्ड इट इज. मग रस्किन बॉन्डचं देखील आपण ते पुस्तक मागे एकदा बघितलेलं आहे त्याविषयी. तर काय आहे तर द बॉय हू ब्रोक द बँक ह्याविषयी रेफर द स्टोरी अँड रीड इट केअरफुली अँड राईट अ रिव्ह्यू ऑफ द सेम कीपिंग द फॉलोइंग पॉईंट्स इन माइंड. मग आता नेम ऑफ द स्टोरी अँड रायटर या ठिकाणी तुम्हाला सर्व दिलेलं आहे. टाईप ऑफ स्टोरी, बॅकग्राऊंड, हे सगळं तुम्ही लिहू शकतात विद्यार्थी मित्रांनो. वी हॅव सीन दिस अँड यू कॅन वॉच माय व्हिडिओ. ओके, सो व्हिज्युअल लर्निंगचं आपलं जे आहे ना, व्हिज्युअल लर्निंगचं आपलं व्हिडिओज, यावर तुम्ही जाऊन ते आपला व्हिडिओ बघू शकतात. द बॉय हू ब्रोक द बँकविषयी आलं लक्षामध्ये. तुम्ही त्या ठिकाणी ह्या सर्व गोष्टी लिहू शकतात, आहे की नाही. प्रॉब्लेम फेस्ड, आहे की नाही. मग तो नाथू, त्याचा तो प्रॉब्लेम काय चालला होता आणि ती गोष्ट कुठं पोहोचली, आहे की नाही. त्याचे मेन कॅरेक्टर्स तुम्हाला लिहिता येतील. खूप छान आहे, हे तुम्ही करा, फार महत्त्वाचं आहे इंग्लिश वर्कशॉपमधलं. देन लुक इनसाइड युअर थिंकिंग हॅट. आता तुमच्या थिंकिंग हॅटमध्ये म्हणजे तुमच्या त्या टोपीखाली काय दडलं आहे ते बघायचं आहे तुम्हाला. सो रीड द एव्हिडन्स सेंटेन्सेस गिवन बिलो अँड ऑफर अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. त्याचं पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तुम्हाला द्यायचं आहे. व्हॉट हॅपन्ड इन द हाऊस. मेक सम ऑफ द सम क्वेश्चन्स to gather more information. Now collect all your evidences and write a story in your notebook. Give a suitable title. मग या ठिकाणी तुम्हाला काही सुटेबल टायटल्स त्या ठिकाणी तुम्हाला द्यायचे आहेत. मग आता या ठिकाणी दाखवलं आहे. जस्ट सी व्हॉट कम्स टू माइंड वेन यू हिअर द वर्ड मिस्चिवस. मग व्हॉट इट कम्स टू यू म्हणजे ट्रबल सम बॉय, ट्रबल्स अदर्स, आहे की नाही. अँड ही डू सम मिस्चिफ्स. ओके, which are not harmful. These mischiefs are not harmful, but they are troublesome. म्हणजे त्यामुळे त्रास होणार आहे असा. मग द किचन वॉज मेसी विथ, मग इथं तुम्ही लिहू शकतात तुमचं या ठिकाणी काय सांगितलं त्यांनी. कलेक्ट युअर ऑल एव्हिडन्सेस अँड राईट अ स्टोरी इन युअर नोटबुक. गिव अ सुटेबल टायटल. मग आता तुम्हाला या ठिकाणी सुटेबल टायटल द्यायचं आहे. कलेक्ट युअर ऑल एव्हिडन्सेस. ऑफर अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हॉट हॅपन्ड इन द हाऊस. मग त्या घरामध्ये काय घडलं असेल हे तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचं आहे या ठिकाणी. अँड मेक सम क्वेश्चन्स टू गॅदर द इन्फॉर्मेशन. मग आता या ठिकाणी काही क्वेश्चन्स दिले असेल, जर मग तो ट्रबलसम असेल, तो जर मिस्चिवस असेल, तर इन द किचन व्हॉट माइट बी देअर. मेसी विथ, मग ते किचन मेसी झालं असेल. मेसी म्हणजे कसं त्या ठिकाणी सर्वत्र कचरा झाला असेल, त्याला मेसी असं आपण म्हणूया. देअर वेअर चिल्ड्रन्स फुटप्रिंट्स इन द किचन. मग तिथं काय काय होतं, मग बघा. मे बी दे वेअर बाय दिस बॉय वगैरे तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. द चिल्ड्रन वेअर प्लॅनिंग. मग ते चिल्ड्रन त्या ठिकाणी काय काय प्लॅन करत होते ते या ठिकाणी लिहू शकतात. मग आता या ठिकाणी तुम्ही पहिलं काय घ्याल. द चिल्ड्रन वेअर प्लॅनिंग टू मेक अ केक. ओके, टू मेक अ केक त्या ठिकाणी आपण घेऊ शकतात. मग आता टू मेक अ केक म्हटल्यानंतर टू मेक अ केक.
टू मेक अ केक. मग आता ते कसं बनवणार, त्या ठिकाणी काय होईल किचनमध्ये, किंवा चिल्ड्रन्स फूटप्रिंट्स इन द किचन, नाही का. मग मैदा त्या ठिकाणी सांडलेला असू शकतो, किंवा साखर त्या ठिकाणी सांडलेली असू शकते. मग त्यांनी त्या ठिकाणी काय काय प्लॅन केलेलं आहे. मग एक जण काय करेल, तर मी त्या ठिकाणी मैद्याचं काम मी करणार, मग दुसरं मी त्या ठिकाणी गरम करायला ठेवणार, मी त्या ठिकाणी ते पोर करणार, सर्व मिक्सचर मी तयार करणार असं. देन मदर फाउंड एम्प्टी जार्स ऑफ. मग आता मदरला काय सापडलं असेल त्या ठिकाणी करायचं आहे तुम्हाला, ठीक आहे, लिहा. सो यू कॅन राईट इट. सो आयडेंटिफाय द न्यू वर्ड्स अँड फ्रेजेस विच सीम टू बी important in the review. So try to guess their meaning from their context, and you can use a dictionary to confirm it. Okay, आता या ठिकाणी आयडेंटिफाय करायचे आहेत तुम्हाला न्यू वर्ड्स अँड फ्रेजेस विच सीम टू बी इम्पॉर्टंट. सो ह्या पूर्ण रिव्ह्यूमध्ये तुम्हाला महत्त्वाचे अनेक फ्रेजेस आणि वर्ड्स तुम्हाला दाखवले या ठिकाणी मी. सो ट्राय टू गेस देअर मिनिंग from the context. You can use the dictionary to confirm it. Okay, so now here you can see words mischievous वगैरे हे सर्व शब्द या ठिकाणी आहेत, त्याचं मिनिंग काय. मग तुम्ही दुसरे सर्व शब्द या ठिकाणी त्यांचं मिनिंग वगैरे कसं लिहायचं, ते वर्ड काय आहे, क्लास कोणता त्याचा, ॲडजेक्टिव्ह ॲडवर्ब आहे वगैरे, वन सिनोनाइम्स और अँटोनाइम्स, त्याचं सिनोनाइम काय आहे त्या शब्दाचं, किंवा अँटोनाइम असं इथं अँटोनाइम दिला असेल ते सिनोनाइम्स इथं लिहायचं. समजतं ना तुम्हाला. मग इथं वर्ड, नंतर अदर फॉर्म्स, मग त्याचे अदर फॉर्म्स कोणते आहेत त्याचे, नाही का. मग इथं मिस्चिफचं असेल पहा, मिस्चिवसचं इथं मिस्चिफ आला आहे, मिस्चिवसली असं त्या ठिकाणी अदर फॉर्म्स तयार होतात. ट्रान्सलेट इन मदर टंग, आणि त्याचं मदर टंग खोडकर वगैरे या ठिकाणी तसं तुम्हाला या ठिकाणी करायचं आहे, ठीक आहे. हे 5 शब्द तुम्ही लिहायचे आहेत विद्यार्थी मित्र. फाइंड द लेसन, फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाऊन फॉर्म ऑफ हॅपन. मग आता हॅपनचं काय नाऊन फॉर्म त्या ठिकाणी दाखवलं असेल बघा बरं. द हॅपनिंग आहे की नाही, हॅपनिंग त्या ठिकाणी तुम्हाला दिला आहे तो फॉर्म, तुम्ही ते लिहू शकतात. अगदी सोप्या या गोष्टी आहेत. पुढे आहे तुम्हाला दाखवलं आहे की फाइंड द व्हर्ब फॉर्म ऑफ. मग याचे व्हर्ब फॉर्म त्या ठिकाणी तुम्हाला शोधायचे आहेत सर्वांचे. नंतर फाइंड ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म ऑफ, याचे ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म टॉकेटिव्ह वगैरे या ठिकाणी झालेलं आहे बघा, आहे की नाही. थॉटफुल वगैरे या ठिकाणी आहे व्हर्ब फॉर्म. नंतर टिप्स फॉर रीडिंग फॉर ए रिव्ह्यू. आता या ठिकाणी रीडिंग जर रिव्ह्यू करायचा असेल तर त्यासाठी कसं रीड करायचं आहे त्याच्या गाईडलाईन या ठिकाणी दिल्या बघा. स्किमिंग म्हणजेच काय, तर वरच्यावर तुम्ही ते व्यवस्थित असं वाचायचं आहे की दूर ज्या ज्या गोष्टी आहेत महत्त्वाच्या त्या ठिकाणी तुम्हाला अंडरलाईन करायच्या. आणि स्कॅनिंग म्हणजे काय, तर अगदी सखोल, म्हणजे हे कुठून आला हा शब्द, हा त्या ठिकाणी का वापरला, या शब्दाचा अर्थ काय, किंवा तो कशा पद्धतीने घेतलेला आहे, त्याचं स्पेलिंग कसं आहे, हे सगळं स्कॅनिंगमध्ये येतं बघा विद्यार्थी मित्र. आणि सखोल जायचं. आणि प्रोजेक्ट आहे बुक रिव्ह्यूचा प्रोजेक्ट तुम्हाला करायचा आहे. राईट अ कम्प्लीट रिव्ह्यू ऑफ एनी बुक दॅट यू हॅव रेड रिसेंटली. यूज द फॉलोइंग पॉईंट्स फॉर युअर बुक रिव्ह्यू. मग या ठिकाणी इंट्रोडक्शन त्याचं लिहा, सेलेक्टिव्हिटी ऑफ कंटेंट, सब्जेक्ट टायटल. आपण हे करू शकतो, मी तुमच्यासाठी एखादं करून दाखवेल पुढच्या एखाद्या व्हिडिओमध्ये आपण ते बघणार आहोत. चला तर मग थँक्यू स्टुडंट्स. तुम्हाला यामधून काही समजलं नसेल तर तुम्ही कृपया व्हिडिओ खाली कॉमेंट्स दिले त्यामध्ये करा, आणि लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल व्हिज्युअल लर्निंग. आणि पुढील सर्व गोष्टी तुमच्यासाठी मी दिलेल्या आहेत, ज्या नसेल तुम्हाला समजल्या त्या गोष्टी आपण बघणार आहोत. सो ओके, थँक्यू स्टुडंट्स, अँड डू द English workshop. Thank you.